और दूजी गल कल साडी पार्टी की कोर कमेटी की शांति यार सीनियर लीडर की रात को सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब की अगवाई के वर्चुअल मीटिंग भी की सी। ये सारे पंजाब दे विच जिहड़ी प्रोक्योरमेंट की बहुत वड्डी समस्या चल रही है, उसकी सारी असी फीडबैक भी पंजाब के सारे हिस्सों तो लई सी। कणक की जिहड़ी फसल है बड़ी साफ सुथरी फसल है, क्योंकि झोने वेले कई तरह दी समस्यावां आउंदियां ने, मॉइस्चर दियां होर समस्यावां क्वालिटी दियां। पर लंबा समा असीं भी सरकार दे विच रहे हाँ, कणक की परचेज के उत्ते कभी भी कोई ज़्यादा दिक्कत अज तक नहीं आई सी। पर बड़ा अफसोस है कि इस वेले जो किसानी की हालत है, सारे पंजाब की मैं गल कर रहा कि 3 मेजर समस्या जिहड़ियां ने वो सारे पंजाब के विच देखने को मिलदियां ने। साडे रोपड़ दियां भी ज़्यादातर मंडियां दे विच सेम कंडीशन। पहली तो यह कि बारदाने की बहुत वड्डी दिक्कत है। दूसरी है कि लिफ्टिंग की बहुत वड्डी दिक्कत है। और तीजी जिहड़ी है जिथे विक चुकी है जिनस उत्थे पेमेंट की उस तो भी वड्डी दिक्कत। हुण प्रोक्योरमेंट दे विच 3 ही स्टैप होंदे मेन, और तिन्नां दे उत्ते मैं कह सकदा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां दी जिहड़ी गवर्नमेंट है बड़ी मेजरेबली फेल हुई है। और ये जिहड़ी समस्या है ये नहीं कि सहबन कोई समस्या खड़ी होगी, ये करप्शन का इशू है बहुत बड़ा। और जान बुझ के जिहड़ी है सिस्टमैटिक तरीके दे नाल बारदाने की शॉर्टेज क्रिएट की गई। क्योंकि साडे वेले भी सानूं याद है कि 4-4 महीने पहला जिहड़ा जूट बैग्स के जिहड़े है वो सप्लाई पहुँच जाती सी सीजन तो पहला। जिहड़े जूट बैग की परचेज है इहदा कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होंदी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इहदा रेट फिक्स कर दिंदी है। स्टेटां ने सिर्फ कोआर्डीनेट करना होंदा कि तुसीं कितनी सप्लाई चाहिए है। इस करके जिथे तुहानूं कोई टेंडरिंग ना करनी पवे, कोई वखरा होर काम ना करना पवे, उत्थे गवर्नमेंट नूं परचेज करनी सब तो सौखी होंदी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेट फिक्स होंदे आ, तुसीं सिर्फ कोआर्डीनेशन करके कि सानूं इन्नी सप्लाई चाहिए है तो 4-4 महीने पहला जिहड़े आ वो सप्लाई साडे पहुँच जाती सी। कभी भी बारदाने की इस तरह दिक्कत नहीं होंदी सी। पर इस बारी जान बुझ के स्कारसिटी क्रिएट की गई। और मैं कह सकता कि भारत भूषण आशू जिहड़ा मिनिस्टर है वो सीधे तौर पर इस क्रिमिनल जिहड़ी कॉन्स्पिरेसी है ये वास्ते जिम्मेवार है। लास्ट मोमेंट तक स्कारसिटी क्रिएट की गई, घाट क्रिएट की गई, ताकि लोकल परचेज जिहड़ी PPE बैग की है, प्लास्टिक के बैग जिहड़े हैं ये किए जा सके। क्योंकि रूटीन च तुसीं नहीं परचेज कर सकते जो पता तुहानूं जूट बैग अवेलेबल है, वो तुहानूं उहदा रेट तुसीं चेंज नहीं सी कर सकते। तो तुसीं हालात इहो जिहे पैदा कर दिते कि अखीर तक उहदा ऑर्डर ना टाइमली प्लेस करो तो फिर कहो जी हुण होर कोई चारा नहीं, तो हुण सानूं लोकल मार्केट के विचों प्लास्टिक के बैग खरीदने पैने हैं, क्योंकि उहदे विच कमीशन मिलती है, वड्डी करप्शन होंदी है। तुसीं जाणदे ही हो कि जिहड़ियां लोकल लैवल के उत्ते एमरजेंसी परचेजिज होंदियां ने उहदे विच किड्डे वड्डे जिहड़े आ वो कपड़े जिहड़े आ वो कीते जांदे। इस करके एक गवर्नमेंट की सैल्फ क्रिएटेड समस्या है। और मैं मांग करदा कि यदि हाई लैवल की जुडिशियल जांच होनी चाहिए है। और उस तो पहला जिहड़े मंत्री ने आशू जी उन्होंने हटाना चाहिए इमीडिएटली, उन्होंने हटा के, क्योंकि किसान ने एड्डी वड्डी मेहनत की है। और अज मेहनत करके किसान पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ बेचारा महीनियाबंदी उत्थे राजधानी के बॉर्डर पर बैठा, हुण अपनी मेहनत करके फसल लैके तो मौसम देखो किन्ने खराब है। अज साडी सारे मेरे साथी जिला प्रधान शहरी भी बैठे हैं, देहाती भी बैठे हैं, सर्कलों के सारे मेरे प्रधान साहबान बैठे हैं। अज भी सवेर के सारिया मंडियों के आए। अरविंदर सिंह खेड़ा साडे परखाड़ी मंडी के अपनी भी इन्हां दी आड़त है।
ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਤਰਪਾਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸ਼ੈੱਡ ਤਾਂ ਸੋਚਣੇ ਕੀ ਹੈ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਆ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੁਨੀਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵਰਮਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਟ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ। ਕਿੰਨੇ 9 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈ ਤਖਤਗੜ੍ਹ ਮੰਡੀ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਤੇ। ਹਾਂ, ਕੱਲੀ ਤਖਤਗੜ੍ਹ ਮੰਡੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 9 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲੀ ਬੈਲੈਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਕੱਲੀ ਤਖਤਗੜ੍ਹ ਮੰਡੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਿਰਫ ਹੋਈ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਘੰਟਾ ਕੋਈ ਸਾਈਟ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦਾ ਸਰਵਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੇਮ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਰਦਾਨਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੋਰਟਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉੱਥੇ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤੇ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ SHANGARL ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ I ਨਾਲ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਖਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਪੈਲਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੀ ਐਂਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਿੰਨੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਆ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੂਟ ਬੈਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਰਦਾਨਾ ਪਰਚੇਜ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੇ ਕੀਤੀ। ਆਸ਼ੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਡਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲਾਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਰਦਾਨਾ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਜੋਗਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਪਰਚੇਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ PP ਬੈਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। 41 ਰੁਪਏ 90 ਪੈਸੇ ਰੇਟ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਦਾਨਾ ਆਲਰੇਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਵੀ, ਤੇ ਉਸ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ 131 ਕਰੋੜ ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਬਾਰਦਾਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਾਅਦਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 131 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ
ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਡੈਮੇਜ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਕਣਕ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਆੜ੍ਹਤ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰੋਪੜ ਦੀ ਮੇਨ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈੱਡ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭੁਰਖਾੜੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 12 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ 21 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹਾਲੇ ਭੁਰਖਾੜੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਔਰ 50,000 ਬੈਗ ਉੱਥੇ ਖਰੀਦਿਆ ਪਿਆ, 14,000 ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਟਰਾਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੜੀ ਰੱਖੋ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਐਮਐਲਏ ਐਕਸ ਐਮਐਲਏ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਮਤ ਬੰਦੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਗੇ। 24 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੋਨੇ ਰਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ।